الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بشرى لنا معسر
والإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خصوصا توسلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللحفيد جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما وفريما أستاذي أستاذ حسين وبكر الأمسي بانيل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي فهر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد وبي سيدي ليلى بنت حجي موسى ديانا سالم بن أمساري وأصولهم وفرعهم والإنسان المرحوم كي حجي أستاذ حجي أمي جعفر صديق بن بولان أستاذ حجي فطاني محي بن بولان أستاذ حجي رضوان أنور بن بولان أستاذ حجي بدور زين بن بولان الأستاذ حجي نصير بكتي بن بولان أستاذ حجي إمام زركاسي روي بن بولان وأصولهم وفرهم وخصوصا المرحوم Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Pak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Ciptadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, Pak Haji Aris Kamaris Andika bin Bulan, Wausan almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Pak Haji Abdurrahman bin Bulan, Pak Haji Nurdin bin Bulan, almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan dan keluarga kita khususnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma bin nida'i was-saffil awwali, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fit tahjil la astabaqu ilaihi, walau ya'lamuna ma bil adamati was-subhi la atauhuma walau habun." Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida'a faqabbala ibhamaihi wa wada'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa anna safi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannati." Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana waqtul adzani futihat abwabus samai wastujibatid du'a'u, wa idza kana waqtul iqamati lam turaddu da'watuhu." terakhir. Artinya, Terakhir satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala indal adzani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan
kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Ya, terjemahkan. Artinya, andai kata para manusia mengetahui keutamaan azan dan berjamaah di barisan terdepan, kemudian mereka tidak mendapatkan melainkan harus berundi, niscaya mereka mencari undi. Dan kalau mereka tahu keutamaan berpagi-pagi untuk sholat, maka niscaya mereka berebut untuk mendatanginya. Lalu andai kata mereka mengetahui keutamaan berjamaah sholat isya dan subuh, maka niscaya mereka mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Artinya, siapa mendengar panggilan azan, lalu ia mengucap mengecup kedua ibu jarinya dan meletakkannya pada kedua matanya sambil membaca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunin bika ya Rasulullah, maka saya memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat dan penuntunnya ke surga. Artinya, ketika ada waktu azan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Kemudian ketika ada waktu iqamat, maka doanya tidak tertolak. Artinya, siapa yang membaca ketika azan marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan, maka Allah Ta'ala menulis baginya 1000 kebaikan dan menghapus daripadanya 1000 kejelekan serta mengangkat baginya 1000 derajat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang ya? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an wa qala radhiyallahu ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, baik orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian, dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, dan jajaran kepengurusan Masjid Babu Salam yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memanjangkan usia umur kita, mudah-mudahan selalu umur yang tambah ini bertambah takwanya kepadanya, bertambah dekatnya kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang lalu dan Allah pelihara kesehatan kita. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang keutamaan, yaitu azan, keutamaan sholat berjamaah. Jadi Nabi menyatakan lau ya'lamun nas, andai kata kalau sekiranya manusia tahu, umat Islam tahu, sayangnya nggak tahu. Kalau tahu saja, maafin nida, pahalanya saat dia mendengarkan azan, ya, atau dia azan. Kalau dia tahu azan itu pahalanya besar, kalau sekiranya dia tahu itu. Was-saffil awal, dan kalau sekiranya umat Islam tahu keutamaan hebat pahalanya posisi berdiri di shaf pertama, azan dan di shaf pertama, kalau tahu. Karena kita masalah nggak tahu jamaah. Summa lam yajidu, kemudian kita tidak mendapatkan, mereka tidak mendapatkan azan karena ada azan muadzinnya, karena kita nggak mendapatkan di shaf pertama karena mungkin sudah penuh. Seandainya tahu nggak mendapatkan, illa ayastahimu, kecuali bisa mendapatkan, boleh kamu azan, boleh kamu posisi diri depan dengan syarat yaitu yastahimu, diundi.
Undi aja sekarang ini Pak. Jadi ini kita nggak bisa membebaskan yang di depan siapa aja. Anak-anak juga di depan kadang-kadang. Anak-anak kecil kadang-kadang orang yang ngerti akhlak di depan. Kadang dia sholat dia ngadap ke belakang. Kadang dia sholat dia sana nengok sana nengok sini. Kita jadi belakang nggak khusyuk Pak. Sekarang diundi aja Pak. Yang di depan ini kita undi. Lastahammu. Oke, kita terima undian. Kenapa tuh? Istilah saya, saking hebatnya pahala gedenya di sop yang pertama. Pakai undian aja Pak gitu. Jangan dibebaskan ini aja. Jadi diundi kan. Pak Ustaz Zainuddin namanya, Ustaz Pak Haji, Pak Haji Ishak, saya terus diundi. Kalau bahasa kita yang gampang dikocok. Sampai yang keluar berapa orang dibutuhkan nih? 20 kocokan ya. Sampai yang keluar. Pak Haji Untung, ya boleh. Kocok lagi. Kalau sekiranya harus diundi supaya mendapatkan sop pertama, lastahammu. Ayo, pakai undian aja. Kenapa itu? Saking hebatnya itu pahala di sop yang pertama. Saking hebatnya itu petugas-petugas azan. Tapi dengan kalimat, kalau mereka tahu, kita kan nggak tahu keutamaan, nggak tahu hebatnya di sop pertama. Mendorong-dorong, depan. Ini depan. Paling kampung-kampung gitu. Jangan gua dah, atau gua batal kencing susah kok ke belakang. Lu aja sana. Sop pertama ini. Sama juga gini jamaah, kita contohin misalnya. Anak kita masuk pertama di kelas. Itu udah naruh tas, jam 5 udah naruh tas. Iya kan? Dia pindah kelas, sekarang kemarin kelas 5. Kemudian ini bulan ini Agustus kelas 6. Habis dia ambil rapot. Itu main pagi-pagian untuk mendapatkan tempatnya di depan. Kalau pakai undi mendingan. Dulu saya ngalamin punya anak dulu masih kecil. Waduh, jam 4 sebelum subuh udah bangun nganterin ke sekolahan. Naruh tas doang. Dia pengen tuh di depan. Sampai sono, ya ayah udah ada orang ayah. Jam 4. Ini jam berapa dia taruh tuh tas? Iya dulu gitu kan anak itu tuh. Ya Allah, kita belum sholat subuh nganterin, emang masih gelap. Tapi itu kelas diterangin. Kata satpamnya bilang, Pak ada yang datang jam 2 Pak. Coba. Saking pengen apa? Itu anak pengen di depan. Itu contoh doang. Ini ya mereka ingin setahun tuh di depan biar dengar jelasnya, dengar dia lihat gurunya, mungkin begitu. Ini Nabi mengatakan kalau sekiranya sop pertama dan tukang adzan itu bisa diundi aja sekarang Pak. Kita juga pengen jadi muadzin. Kita pengen posisi kita berdiri di sop yang pertama. Saking hebatnya itu. Iya. Makanya kalau kita berada di Saudi itu sop pertama harus siap bangunnya atau datangnya sebelum adzan. Susah kita sholat di belakang imam, di depan Ka'bah susah, sulit. Kadang udah siap pagi kegeser, dorong nomor 4, pengen banget itu. Ya, jadi kelas-kelas yang hebat itu yang sop pertama. Lagi pula juga kalau dapat snack, sop pertama duluan apa sop yang ke-7? Sop pertama duluan. Saudara-saudara, masjid ini akan berikan harta, akan ada seorang pengusaha mengeluarkan zakatnya, malnya 5 miliar, jamaah akan dibagiin pagi hari ini. Yang dapat duluan sop pertama, sop ke-7 pertama. Oh, ini pertama. Dikasih tehnya, teh hangat. Subuh gabungan yang sop ketiga, gua nggak kebahagiaan habis. Sop pertama, waduh, nasi goreng dapat, teh manis dapat. Keutamaan yang jelas, yang nyata lain dengan sop kedua.
Ya, jadi gitu aja. Kalau sekiranya tahu, Nabi Muhammad kalau sekiranya tahu mereka itu umat Islam, mereka itu pengen berebut mendapatkan petugas adzan, berebut ingin mendapatkan posisi berdiri di shop yang pertama. Kalau pakai syarat diundi, undi aja Pak. Saking pengennya duduk di shop pertama. Saking kita tahu begitu, nggak tahu kita. Ada yang anehnya sholat datang paling belakang, pulang duluan di belakang. Saya kadang-kadang mohon maaf, kita kalau sholat duduk selesai sholat baca-baca dulu Pak, istighfar 3 kali, mungkin terburu-buru atau ada masalah mau tanda tangan di depan Babu Salam, ada yang nunggu Pak, tanda tangan Pak, nanti saya sholat dulu. Jadi saya akan bayar Pak 7 miliar, saya tunggu. Nah itu terburu-buru ada yang nunggu, boleh dah istighfar baca doa buru-buru. Jadi kepada Allah kita ada urusan, udah doa. Ini enggak, kadang-kadang enggak ada urusan tanda tangan, enggak ngapain, bengang-bengong, dari selalu kabur ke belakang. Itu namanya Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Duduk. Ya. Saat itu di Masjid Al-Mubarak ada orang kayak bilang si keles saya, ini imam di sini baca doa, makmum semuanya ikutin amin amin. Ini orang terlalu kaku. Selesai sholat Jumat doa, dia nggak berdoa. Selesai sholat badiah dia nanya pada imam, Assalamualaikum Pak. Iya, saya lagi sholat badiah juga sini. Pak Haji, kalau sudah melaksanakan sholat, bebaskan makmum untuk doa masing-masing, karena kebutuhannya kan lain-lain Pak Haji. Jangan dipimpin begitu. Kami kebutuhannya lain, ini kebutuhan lain. Kenapa sholat sampai doa berjamaah? Saya dengar ini. Jadi kita sholat, suaranya gede, keras. Udah selesai sholat, bebaskan mereka doa masing-masing. Rupanya imam kesel juga ini. Imam kita nih yang rada-rada sengke kali ya. Hei, kamu orang mana? Begitu. Oh berantem. Saya lagi di sini biasanya kalau habis sholat doa bersama-sama amin. Lu nggak mau, jangan di sini. Sono lu keluar. Wah kacau nih. Nggak mau doa, jangan di sana orang berdoa. Wah, caranya salah nih orang ini. Caranya salah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya salaman. Oh yang tadi khotib ini ya, iya. Orangnya gitu, overacting berlebihan. Kan Allah suruh perintah wajadilhum billati hiya ahsan. Caranya kadang-kadang katakan bener dah, cuman caranya jadi orang nggak terima. Ada apa Mas? Ini Pak Haji, saya bilang sama beliau ini, saya nggak sebut ustadznya. Ini katanya kok kenapa harus dipimpin doa? Kan selesai sholat udahnya bebaskan semua. Pak Haji masih bismillahirrahmanirrahim, amin, ada berapa sholat masih amin. Lah udah kita kebutuhan lain, saya kebutuhan lain, Pak Haji kebutuhan lain. Oh gitu. Gini aja Mas, saya bilang. Ada doa secara kolektif bersama-sama, ada doa individu pribadi masing-masing. Ikutin aja yang kolektif Mas. Ini pakai siapa tahu ya, siapa tahu yang kolektif diterima, yang secara berjamaah diterima, yang pribadi diterima Mas. Dua-duanya dapat. Enggak, apa ada contoh sama Nabi? Ya kita enggak mujadalah ya, enggak debat. Mas pernah baca hadis enggak? Kenapa itu sahabat mengatakan amin di belakang Rasulullah? Kalau aminnya sahabat, kira-kira di depan ada yang baca doa enggak Mas? Ya Pak Haji, itu sahabat-sahabat ada berapa puluh di belakang amin. Kalau sahabat amin di depan tuh ada imam nggak yang baca doa? Ada Pak Haji. Siapa tuh imamnya? Ya Rasul. Ada contoh Mas. Jadi ada doa yang dominan, nah kami ada doa yang pribadi nih.
Boleh. Nabi sholat istisqa, doa bersama. Nabi sholat Idul Adha, Idul Fitri, doa bersama. Nabi wukuf di Padang Arafah, banyak doa-doa secara kolektif. Mas secara jamaah kolektif dapat, secara rombongan pribadi dapat. Oh baik Pak, makasih Pak. Tadi saya nafsu banget sama dia Pak. Baik. Ya ada orang sengkek gitu Pak. Ya, siapa tahu kita nggak diterima yang secara kolektif. Kita akan minta gitu pada Bapak, saya mohon dari atas nama rombongan, saya mohon bantuannya. Saya mau pulang ke Cipinang, mohon bantuannya Pak. Saya butuh satu orang 100.000 Pak. Jadi yang hadirin 20, gimana 2 juta Pak. Terima kasih. Saya mewakili dari rombongan. Baik, nanti saya akan berikan. Nah, pribadi, Bapak, saya pribadi nggak ikut rombongan. Saya minta butuh satu. Yang ini dapat, yang ini dapat. Yang gak enak, yang rombongan kagak, yang pribadi kagak, apes dah. Jadi aminin aja, kan secara rombongan kolektif, ada yang pribadi. Jadi yang mengaji, yang sama saya nih jangan terlalu kaku, jangan terlalu sengkek, nggak sengkek, nyalain mulu. Ada nggak doa bersama? Ya ente. Kalau di pesantren, kalau baru kelas 1 sombong. Kelas 2 tawadu. Ini orang mau belajar karate, kalau baru-baru sombongnya orang. Nanti kalau udah punya ilmu dia biasa kalau kelas 1 gitu. Ya, tong kosong bunyinya lebar ya. Janganlah. Jadi kembali ke masalah, kalau sekiranya mereka tahu itu sop pertama dengan azan, itu mereka akan berebut dengan cara undi aja Pak Ustaz, undi dah, biar kami juga pengen di depan. Kemudian Nabi meneruskan, walau ya'lamuna ma fil tahjir, fit tahjir, kalau sekiranya mereka umat Islam, umatku tahu tentang hebat manfaatnya berpagi-pagi, jam 4 udah bangun, jam 4 udah mandi, berpagi-pagi, waduh, las tabakul ilai, mereka berebut untuk bangun pagi, berpagi-pagi. Saya kemarin tuh ada yang ngirim dari teman-teman mana tuh, dari WA grup, cakep juga, tapi jamaah udah baca kali ya. Kehebatan Bapak Habibie dibahas tuh, kita udah tahu ya, nggak apa saya ulang lagi dan nggak apa. B.J. Habibie itu hebatnya itu di Jerman, dibilang dia tahu ini kapal ini di mana bagian, kalau saya bilang lampu apa namanya kalau mau belok apa namanya, lampu sen yang mati dia tahu. Dan ini kapal ketinggian sekian kilo, ratus kilo akan meledak, dia tahu. Itu hebatnya B.J. Habibie. Nah, tapi dia ada di saat dunia ini ranking ketiga gitu yang dia bahas. Dia kalah sama orang Yahudi laki, Yahudi perempuan, tapi B.J. Habibie penasaran. Dideketin tuh dengan bahasa Inggris dia. Apa kehebatan kalian berdua? Dibilang tidak. Kenapa bisa kalian hebat di dunia ini? Dia umpetin itu. Dia datang lagi ke tempat hotel dia. Terakhir jawabannya, aku selalu merutinkan jam 3 aku mandi. Aku Yahudi. Selesai mandi rapi, aku pakai minyak wangi, aku baca Quranmu. Quran aku baca. B.J. Habibie dalam cerita itu nangis. Padahal Quran punya gua kagak baca. Padahal aku tahu, sejak itulah B.J. Habibie mandi pagi. Akhir cerita itu, waktu dia ada pemilihan orang hebat-hebat melalui, saya nggak tahu, B.J. Habibie akhirnya nomor pertama. Ini orang kedua ini tahu, kenapa kalian bisa mengungguli aku? Aku mengamalkan yang kau kerjakan dahulu yang kau jawab. Biasa mandi pagi, mau baca Quran. Jadi orang yang biasakan itu, Allah berikan beda, sehatnya juga lain, segernya lain. Ini yang apes bayang subuh kagak, bangun jam 3 apes tuh muka. Ya Allah. Jadi Nabi mengatakan, kalau sekiranya mereka ini tahu bisa bangun pagi-pagi, mereka berlomba-lomba.
harus pasang beker. Tahu beker, tahu nggak beker? Dulu belum ada HP beker ya. Sekarang masih iya. Beker jadi puter. Kalau dia bunyi itu bumi goncang, duk gitu. Kudu bangun. Kenapa? Mereka pengen bangun pagi. Makanya saya lihat dekat Masjid Al-Ghuraba ada Cina, dekat sini juga di jalan ini dekat pasar pagi. Itu kalau pagi-pagi itu Cina udah bangun Pak, bakar sio. Pantas saya bilang hebat mereka ini. Pagi-pagi udah bangun, Allah berikan rezeki waktu pagi. Cina produksinya semuanya dipakai sama kita semua. Umat Islam subuh kagak, bangun 8:30 langsung makan. Pantas gemuk-gemuk. Lu punya otak udah jalan. Jadi Nabi mengatakan siapa yang tahu hebatnya, manfaatnya ya di pagi hari. Kalau mereka tahu, mereka berebut biar bisa bangun pagi. Dengan cara apa? Bagi mereka cara setel alarm, beker, biar jam 4 udah bangun. Nah ini kita sudah tahu nih, usahain tuh tidurnya diatur. Bisa jam 11, bisa jam 10 kalau udah umur kepala 5 ya. Tapi kepala 4 kalau bisa tidurnya jam 8:30. Kenapa? Pagi itu cakep. Nabi mengatakan begitu. Ini dokter yang tahu nih, kenapa di pagi hari itu. Yang jelas udara lebih bersih. Ada unsur olahraganya. Ya. Jadi di pagi hari itu kalau mereka tahu, kata Nabi, mereka berbondong-bondong berebut, berupaya untuk bisa bangun pagi. Mandi dulu, ganti kaos, guyur pala dah. Guyur pala. Dulu di Betawi Pak, ada namanya, kalau Pak Haji Untung tahu, padasan. Belum ada keran, jadi dibuat dari kayu, bundar begini tuh, ya, diisin air. Tahu kalau bahasa ininya apa? Tahu nggak padasan? Dibuat dari kayu Pak. Jadi di ujungnya ada sumpelnya gitu. Jadi mulai jam 8 isi air penuh, tutup. Nanti jam 4 dia buka. Saya punya orang tua lagi tuh. Saya tanya, ngapa udah zaman begini kan udah keran, udah ada air hangat? Kan mandi, kenapa ya? Lu nggak tahu dah pokoknya. Padasan kan zaman wakiblik zaman tahun 40-an dulu. Masih dibeli aja, udah gue pakai, lu pakai itu ya keran. Di akhir air dia masih itu, buka, mandi, dia nongkrong. Lo kalau mau tahu nih manfaatnya, ini air dienepin jam 8, jam 9, mandi jam 4. Lo mau tahu, jadi awet muda, gitu. Nggak tahu senyawa dengan apa, air bercampur dengan kayu kan, kayak papan. Nah, sekarang udah nggak ada tuh, yang namanya tukang padasan. Jamaah tahu nggak padasan? Tahu, yang tahu Kentucky tahu ya. Padasan tempat air. Kayu ada yang pakai tanah. Kayak apa? Apa? Aso. Tanah. Ini nyata pakai kayu Pak, bener itu. Dulu Cipinang itu dekat Baitul Salam, Pak Nabi banyak tukangnya itu. Jadi Nabi udah mengatakan berpagi-pagi dah sehat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan itu keutamaan bisa bangun pagi, walau ya'lamuna fil atama, kalau sekiranya umat Islam mereka tahu keutamaan hebat pahala besarnya salat isya wasubi dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, mereka harus mendatangi isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau merangkak nggak bisa jalan tuh, harus merangkak. Saking hebatnya pahala di sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Saya nggak bisa jalan Pak, jangan saya ngerangkak. Tahu ngerangkak Pak? Kayak anak kecil. Banyak yang muda-muda Pak, yang umur 40 malas ke masjid, belum Allah berikan sakit, malas. Jadi kalau sekiranya tahu, mereka tahu gitu pahala gedenya di sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, harus mereka datang secara merangkak. Karena kakinya nggak bisa jalan, ya Pak, saya mau jalan. Nah, udah di rumah aja, udah sholat. Enggak, saya mau jalan ke masjid. Kenapa tuh? Karena saking besarnya pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kita nggak tahu Pak,
Diduitinnya bukan di dunia sih, dirupiahin nanti di akhirat. Wow, kalau dirupiahin, diduitin di dunia. Saudara-saudara, hari Senin misalnya, besok hari Sabtu yang subuh berjamaah dapat uang 300.000 dengan beras 10 liter. Kira-kira masjid musala ramai nggak Pak? Jam 2 udah datang. Itu diduitin, dirupiahin. Ini dipahlain, nanti lihatnya di akhirat. Kalau tahu mereka itu pahalanya besar, mereka lihat nanti yang orang-orang hebat meraih pahala besar di sholat isya berjamaah dengan subuh berjamaah, kena berhalangan nggak bisa jalan, biarin mereka jalan, sekalipun jalannya bisa merangkak. Apa namanya itu? Merangkak. Kita belum sampai merangkak, udah malas. Kemudian hadis yang terakhir masih ada. Wah, adalah ini ada amalan Pak. Nabi bersabda, man sami'an nida, siapa orang mendengar suara adzan. Adzan, ya. Di mana ini? Kalau di kitab lain waktu asyhadu an la ilaha illallah, waktu kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, waktu ini nih, asyhadu anna muhammadar rasulullah, waktu dia dengar kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, faqabbala ibhamaihi, tuh dia cium kedua jempolnya gitu. Jadi gini cara gini. Ini amalan ini. Tuh yang adzan asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu dia begini. Waktu asyhadu anna rasulullah, dia berdoa, dia bilang, kita yang tangan kita gini kan, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Kita gini nih, kita bilang marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu ayunina ya Rasulullah. Kita bilang gitu, kita tiup. Kemudian ini jadi dua jempol gini di mata. Ini amal orang dulu. Saya waktu kenapa nih Pak Haji di depan. Dulu saya suka ikut sholat di Baitul Ma'sum. Ada Haji Matali, ada Haji Muhammad. Kenapa mereka? Ada Haji Harun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi dzikrillahi qurrata ayunina ya Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bacaan itu di sini kita. Amalannya tadi marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Dua kali. Ada enggak manfaatnya? Ulama yang bahas, tapi Rasulullah langsung mengatakan, yang biasa begitu fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Aku nanti memberikan pertolongan di hari kiamat orang itu. Kenapa menyebut nama Nabi kan tadi? Wa qaiduhu ila jannah, dan aku hantarkan orang itu masuk ke dalam surga. Jadi jangan nyalain kalau ada orang-orang tua yang dengar hadis ini dia baca waktu kalimat adzan tangannya digini Pak nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum. Terus nyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, waktu yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi dzikrillahi qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Marhaban itu selamat datang. Selamat datang suara panggilan adzan dengan bi dzikrillah, dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Qurratu ayunina, kekasih kami. Bika, Engkau ya Rasulullah. Tuh waktu mengucap si muadzin jangan wah ya. Ada orang yang ngerti adzan pakai wa. Kalau wa di saat kita nanti duduk. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, dia kan wa. Karena enggak ngaji dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, jangan. Dia pakai wa. Kalau wa waktu duduk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adzannya pakai wa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna wa asyhad, jangan. Nah, saat mengucap asyhadu anna Rasulullah, kita yang dengar jempol gini tuh, faqabbala, begitu tuh jadinya. Dikecup ya. Terjemahan apa tuh? Kecup kan? Jadi gitu. Ini mata kita gini, mata kita sendiri, jangan mata orang, mata kita sendiri. Doanya apa itu Pak Ustaz? Dalam kitab ini, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Apalagi nih bacanya ya. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika. Coba supaya kita dapat ilmu nih pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak. Marhaban bidzikrillahi ta'ala. Marhaban bidzikrillahi ta'ala. Marhaban bidzikrillahi ta'ala. Qurratu a'yunina. Qurratu a'yunina. Qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Mana nih ilmu yang bagus? Setelah tahu amalin ya. Jangan overacting, berlebihan, jangan. Bika ya Rasul, jangan. Nanti orang mau apa itu, mau terbang tuh dia. Biasanya gitu tuh. Nah, kalau ada yang nanya, ada Pak dalilnya tuh, kitab yang saya baca namanya Tanqiul Qaul. Nabi nganjurkan gitu. Apa keutamaannya? Kata Nabi, fa ana syafi'u yaumal qiyamah. Aku akan berikan syafaat orang itu, wa qaidu ila jannah. Aku akan antarkan orang itu ke dalam surga. Yang berikutnya kita baca lagi, idza kana, dalam hadis waktul adzan, apabila waktu adzan dikumandangkan, putihat abwabus sama, terbuka itu pintu-pintu langit. Kontaknya muadzin mengumandangkan adzan di bumi, itu pintu langit terbuka. Di sini yang adzan, di sana terbuka. Kita nggak sampai ke sana jamaah. Gimana Neil Armstrong yang turut-turut dia langsung nggak nerima? Habis itu sejak Neil Armstrong. Kenapa? Islam diunggulin, demen orang kafir mengunggulkan Islam. Pulang dari sono bukan bawa berita bagaimana itu planet dan satelit dan sebagainya. Berita, saya kagum Pak, di sana ada suara adzan seperti adzan orang-orang Islam itu. Lu yang ngunggulin Islam loh, habis Neil Armstrong. Kalau Allah perdengarkan, subhanallah, berapa puluh kilo itu, ratus kilo, orang non muslim yang bilang begitu, ya Allah. Kalau Pak Haji Untung jadi astronot, kita nggak kagum. Orang luar sama-sama ngambang jalan gini Pak, ngambang gitu, didengar suara adzan. Adzan mana yang dikumandangkan dari Babu Salam? Terus mereka kedengeran ke sono. Subhanallah. Nabi lebih dulu, siapa yang diadzan di dunia ini, pintu-pintu langit terbuka, wastujibatit doa, dan diterima doa. Yang sia-sia itu adzan. Makanya tanda-tanda orang yang su'ul khatimah, orang yang meremehkan suara adzan. Ya. Wa idza kana waqtul iqamah lam turaddu da'watuhu. Sampai saatnya azan iqamat dikumandangkan, tetap tidak tertolak tuh doa. Dikit lagi udah qad qamatus shalah, cepetan doa. Jadi habis kumandang azan, doa, minta sama Allah. Itu amat diterima, pintu langit masih terbuka. Minta deh yang penting-penting, jangan banyak-banyak. Yang penting-penting, yang pokok-pokok. Minta sehat, minta berkah, panjang umur, minta sehat, minta sehat. Kalau udah sehat enak, biar duit banyak. Kalau sehat enak Pak, minta sehat. Jangan minta, ya Allah ya memberikan perusahaan saya, ya Allah biar banyak, ya Allah biar bini saya 4, ya Allah biar makan saya. Jangan, yang pokok-pokok aja. Minta sehat, minta berkah. Ya, itu pintu langit terbuka dan doa kata Nabi diterima di saat itu. Terakhir, man qala indal adzan, siapa yang mengucapkan ketika adzan tadi, bersama redaksinya, marhaban bil qailina adla
nilai lagi nih. Selamat datang yang mengucapkan adla marhaban bisalawati wa ahlan, mengucapkan gitu kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, Allah catat pahalanya adalah 1000 pahala, wa maha anhu alfa sayatin, Allah catat pahala yang mengucapkan adzan itu 1000 kejahatan dihapus, wa rafa'alahu alfa darajatin, dan terangkat derajat 1000 derajat. Sampai sini pengajian kita ya. Wallahu a'lam. Selesai kita salaman, kita ngopi di jamaah nih. Kayaknya pengurus ya Ustaz. Ngeteh ya, bukan ngopi ya. Ngeteh. Kita ngeteh, kita bukan tehnya, ngobrolnya jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita selalu bersaudara, bersatu, mudah-mudahan bersatu di dunia, bersaudara nanti di akhirat. Kita ketemu nanti di surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.